تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. تم ان کے بزرگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. یعنی مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو, کافروں کے اور مشرکوں کے بزرگوں کو گالی مت دو. کیوں مت دو؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا, وہ اللہ کو گالی دیں گے. تم ان کے بزرگوں کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو, تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا, دشمنی میں وہ گالی دیں گے, بغیر علم اور جہالت کی بنیاد پر گالی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے, کافروں کے بڑے بوڑھوں کو بھی, بزرگوں کو بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں رام چندر جی, کرشن جی, دوسروں کے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو, ان کی عزت کرو, احترام کرو. پوری بنی آدم, پوری انسانیت قابل احترام ہے, ان کا احترام کرو. کتنی اچھی تعلیم ہے. آج دیکھ لو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے. کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے, کوئی محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ثابت کر رہا ہے, کوئی ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے, اور گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے, اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہے. دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں, ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے. لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں. ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے حیات میں اور اپنے دربار خلافت کے اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا, کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا. جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا, یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا, حضرت عمر فاروق اپنے ساتھیوں کو لے کے جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے. سنیے, دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھیے کیا. حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ. اس میٹنگ میں یہ طے ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا. لکھ لو, کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا. لکھو, کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا, اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا. یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے. پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا, ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا. لہذا ان سمجھوتوں پر دستخط ہو جاتے ہیں کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانۂ نجات مل گیا ہے. مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجا گھروں کو توڑیں گے, نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے, نہ تمہاری جان لیں گے, نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے. اسی دوران اذان کی آواز آنے لگتی ہے, ایک صحابی اذان دینے لگتے ہیں. امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی مسجد ہے؟ جواب دیا گیا نہیں, تھوڑی دور چلیں گے کچھ کلومیٹر تو بیت المقدس آ جائے گا, بیت المقدس ملے گا. حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے, مجھے تو ابھی نماز پڑھنا ہے. عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. اوفو, منظر دیکھو, ستا ہو چکا ہے, عیسائیوں نے اپنا گرجا کھول دیا. امیر المومنین آپ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ہمارے گرجا میں کوئی مورتی نہیں ہے, آئیے اور اس گرجا میں نماز پڑھ لیجئے, آئیے ہم اس گرجا کو دھو دیتے ہیں. انہوں نے دھو دیا اور چٹائیاں بچھا دی. فرمایا امیر المومنین آئیے اور نماز پڑھ لیجئے, آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. حضرت عمر نے کہا شکریہ آپ کا. حضرت عمر نے وضو بنایا, صحابہ نے وضو بنایا, چٹائیوں پر صحابہ کھڑے ہو گئے, قبلے کی طرف چہرہ کر لیا. حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی سے کہا اقامت کہو. انہوں نے اقامت کہہ دی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہدو ان لا الہ الا اللہ
इकामत हो चुकी। हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ाना चाहते हैं, अल्लाहू अकबर कहकर नियत मानना चाहते हैं कि कुछ ख्याल आया जहन में। ऐसे देखा, कहने लगे कि चटाई उठाओ। उन्होंने भी अपना मुसल्ला उठाया, सहाबा से कहा चटाई उठाओ और गिरजा के बाहर निकलकर बियाबान खेत में चटाई बिछाओ। खेत में चटाई बिछाई गई। हजरत उमर ने वही मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ा दी। गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। बाद में ईसाई आए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, हमें खुशी थी कि आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन क्या बात है आप हमारे गिरजा में चटाइयां भी बिछ चुकी थी, नमाज के लिए भी खड़े हो चुके थे, फिर अचानक आप निकल आए और यहां अगर आप नमाज पढ़ने लगे, क्या हमारा गिरजा नापाक था? नहीं, तुम्हारा गिरजा पाक था, तुमने उसको धो दिया था, तुमने चटाइयां बिछा दी थी, तुम्हारा शुक्रिया, फिर आपने उसमें नमाज क्यों नहीं पढ़ी? हजरत उमर ने कहा मैंने ये सोचकर उसमें नमाज नहीं पढ़ी कि आए उमर, आज अगर तूने इस गिरजा में नमाज पढ़ ली और कल तेरा इंतकाल हो गया तो बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इस गिरजा को मस्जिद न समझने लगे और तुम्हारे गिरजा पर कब्जा करके इसको मस्जिद न बना ले, ये न कहने लगे इसमें तो हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, वो पहले मस्जिद थी। मैं इस डर से तुम्हारे गिरजा में नमाज नहीं पढ़ा कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा को मुसलमान मस्जिद तसव्वुर करके तुम्हारे गिरजा को गिरा न दे, इसलिए मैंने तुम्हारे मस्जिद गिरजा में नमाज नहीं पढ़ी। ये था दूसरों के गिरजा और दूसरों के इबादत खानों का एहतराम। इस डर से निकल गए कि बाद में आने वाले लोग कहीं इसकी गिरजा को तोड़ न दें और इनको इनकी इबादत से रोक न दें और मस्जिद बनाकर इस पर कब्जा न कर लें। मेरे भाइयों, ऐसी मिसाल कहीं मिलती है? यहां तो बनी बनाई मस्जिद तोड़ दी जाती है। 1949 तक जिस मस्जिद पे नमाज पढ़ी गई हो, उस मस्जिद के खिलाफ फैसला आता है कि इसके बदले 5 एकड़ जमीन दूसरे को दे दो। पता नहीं ये बेचारा जज कहां से पढ़ के आया था और कौन सी स्कूल से इसको जज की सब का सर्टिफिकेट मिला था। जिस मुंसिफ ने बेच डाले हो जमीरो कलम, जिस मुंसिफ ने बेच डाले हो जमीरो कलम, भला उस मुंसिफ से इंसाफ की फरियाद कौन करेगा? कौन करेगा? इंसाफ कहां रह गया है? इंसाफ तो ये था कि गिरजा से निकल गए। क्यों? नमाज पढ़ना जायज था मेरे लिए, लेकिन जानबूझकर नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा कि बाद में आने वाले मुसलमान कहीं इसको मस्जिद न समझें। ये हालात थे हमारे, ये जिम्मेदारी थी हमारी। और वहीं से सब लोग अपने अपने ऊंट के ऊपर बैठे, चलो बैतुल मक़दिस में चलना है, चल दिए। हजरत उमर फारूक जिस ऊंट पर बैठे थे उसमें कुछ सामान था, बस एक ही आदमी बैठ सकता था। हजरत उमर फारूक कुछ देर बैठते थे और उनका गुलाम लगाम पकड़ के चलता था। कुछ देर गुलाम बैठता था तो हजरत उमर ऊंट की लगाम पकड़ के चलते थे। ये तय हो गया था, थोड़ी दूर तुम चलोगे, थोड़ी दूर हम बैठेंगे, थोड़ी दूर हम चलेंगे, तुम बैठोगे। ये हुआ, कभी गुलाम बैठता, कभी उमर बैठते, कभी गुलाम बैठता, कभी उमर बैठते, और ऐसे सफर होते होते बैतुल मक़दिस आ गया। बैतुल मक़दिस जब आया, सोचो इतना दूर रह गया होगा जैसे ये और आपकी वो गाड़ी उधर जो खड़ी हुई है 4 व्हीलर, वो इतनी दूर का तकरीबन 300-400 मीटर का फासला, 300 मीटर का फासला रह गया होगा। तो बारी आ गई हजरत उमर फारूक के लगाम पकड़ने की, ऊंट की लगाम पकड़ने की, और हजरत उमर फारूक के गुलाम के बैठने की बारी आ गई ऊंट पर। गुलाम कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे ऊंट की? बारी आपकी है लगाम पकड़ने की, लेकिन मैं आपका गुलाम हूं, लगाम मैं पकड़ता हूं क्योंकि बैतुल मक़दिस आ गया है, लोग खड़े हैं आपके इस्तकबाल के लिए। अगर लगाम पकड़ा हुआ आपको देखेंगे तो जनाजा निकल जाएगा इज्जत का। अमीरुल मोमिनीन, सारे इस्लामी शहरों का अमीर, और ऊंट की लगाम पकड़ा और गुलाम बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हम ये बेइज्जती नहीं होने देंगे, आप ऊंट पर बैठ जाइए, अब थोड़ी दूर रह गया, मैं पैदल लेके चलता हूं, आपको लेके चलता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, वाह, इंसाफ का मर्डर करने के लिए मैं ही मिला था, इंसाफ का खून करने के लिए मैं ही मिला था। तुम बैठो ऊंट पर, तुम्हारी बारी आई बैठने की। कहा गुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन बैठने की बारी मेरी है, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, आप बैठिए, मैं अपनी बारी खुशी से आपको दे रहा हूं। नहीं, तुम दे
मैं आऊं, बैठो तुम। अब गुलाम कैसे नहीं मानेगा उमर फारूक की बात? बैठो, तुम्हारी बारी आई, बैठो, मैं नहीं देता हूं अपनी बारी, चलो बैठो। गुलाम को ऊंट के ऊपर बिठा दिया और हजरत उमर फारूक ने लगाम पकड़ ली, लगाम, और चलने लगे। यही वाकया देखा था महात्मा गांधी ने, तो कहा था कि उमर फारूक का कानून नाफिज कर दो देश के अंदर, खून खराबा बंद हो जाए। गैरों ने पढ़ा इस्लाम, समझ गए। देख रहा हो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। इलाहाबाद में एक औरत ने डीएम को एप्लीकेशन दिया है, एक औरत ने, कि 5:30 बजे के करीब अजान होती है, मस्जिद के लाउड स्पीकर से हमारी नींद खुल जाती है, फिर हमें नींद नहीं आती है, फिर हमारे सर में दर्द होता है और फिर मैं टेंशन में रहती हूं। कानून अपनी जगह पर है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रहने की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कानून में हम कुछ दखल अंदाजी नहीं दे रहे हैं, ये सबके लिए है, कानून अपना काम कर रहा है, मुझे किसी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है, लेकिन सिर्फ बताना इतना है कि देखिए वो एक हिंदू औरत क्या कह रही है कि 5:30 बजे के करीब अजान की आवाज आती है और मेरी नींद खुल जाती है। एक हिंदू औरत अजान की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है, और मुसलमान अजान की आवाज सुनकर घोड़े का बेच के सोता है, लगता है जैसे मछलियां बेच के आया हुआ है। तुमसे अच्छी वो हिंदू औरतें हैं जिनकी अजान की आवाज सुन के कम से कम आंख तो खुल जाती है, नमाज नहीं पढ़ती अलग बात है, लेकिन आंख तो खुल जाती है कम से कम। यहां तो आंख ही नहीं खुलती है, बेशर्मी की हद हो गई हमारी, आंख ही नहीं खुलती है। उस औरत पूरी दुनिया के मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारी अजान की आवाज सुनकर हम तो उड़ सकते हैं, लेकिन तुम इतने बेशरम हो कि तुम्हारी आंख तक नहीं खुलती। ये बेचारे निकलेंगे जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके, वो जुलूस निकाल लें, इसको सजा दो, कुरान की आयतें निकलवाता है, इसको मारो। इनका मोहब्बत देखो, जो अपनी चादर अपने ऊपर से हटाकर मस्जिद में न जा सके, वो बेचारा कह रहा है कि इसको फांसी दो, फांसी दो। और जो फजर में सोता रहे उसको क्या करो, गले लगाओ, है? उसको गले लगाओ। हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में एक शख्स की फजर की नमाज की 1 रकात छूट गई थी बस। हजरत उमर नमाज पढ़ा रहे थे तो वो देर से आया, अमीरुल मोमिनीन ने जब सलाम फेरा तो उसकी 1 रकात छूट गई थी, उसने पूरी कर दी। 1 रकात छूटी थी फजर की, पूरी की। हजरत उमर ने CID से कहा, अपनी खुफिया पुलिस से, जिसकी 1 रकात छूट गई उसका नाम नोट करो तो डायरी पे। कहा क्या बात कर रहे हो? कि हाँ। कहा नहीं वो रोज आता है, आज पेशाब पायखाने में देर हो गई होगी। अल्लाह करे कि वही हो जो तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं इसके अंदर मुनाफिकत तो नहीं आ गई है। अगर मुनाफिकत आई होगी तो कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। आज देर से आया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया तो मैं इसको वो सजा दूंगा जो मुर्तद को सजा देता हूं। दाहिना हाथ काटता हूं बायां पैर, या बायां हाथ काटता हूं तो दायां पैर, मैं इसका वही सजा दूंगा अगर इसने 3 दिन मस्जिद में देर से आया। सोचिए, पेशाब और पायखाने में गया था, अजान का जो मोबाइल का जमाना नहीं था, घड़ियों का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, उस वक्त हालात ये देखिए, बेचारा आया, पेशाब पायखाने में देर हो गई होगी, चला और नमाज पढ़ने 1 रकात निकल गई, बाद में आया तो जमात में शरीक हो गया। हजरत उमर ने सलाम फेरा तो वो 1 रकात पूरी कर लिया। 1 रकात मिल गई थी, सिर्फ 1 रकात छूटी थी, तो हजरत उमर ने कहा इसका नाम नोट करो, और 3 दिन देर से आएगा तो मैं इसको मुर्तद वाली सजा दूंगा। और जो पूरे हफ्ते नमाज ना पढ़े, वो फजर की नमाज जो पूरे महीने ना पढ़े, जुमे की नमाज ही तो हम हफ्ते हफ्ते पढ़ते हैं बस, लेकिन फजर की नमाज तो हमें लगता है महीनों से नहीं पढ़ी होगी। जुमे के दिन भी तो हम फजर की नमाज में नहीं पहुंच पाते मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर फजर की, हजरत उमर ने कहा इसका नाम नोट कर लो। गौर करो मेरे भाइयों, गौर कीजिए हम कैसे लग रहे हैं। एक वक्त, एक जिंदगी में एक टाइम देर से आया तो नाम लिख लिया गया, और हम मुसलमान हैं। जब हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम को ऊंट के ऊपर बिठा दिया और अपनी लगाम ऊंटनी की पकड़ ली और लेके चल दिए, आप भी सोच रहे होंगे मौलाना कहां से निकले, कहां पहुंचे और फिर वहीं आ गए।
اونٹنی کی لگام پکڑ کے جیسے ہی چلنے لگے اور چلتے 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 پھر بیت المقدس پہ آ گئے تو وہاں کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے. یہود و نصارہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہی امیر المومنین ہے, وہی عمر ہے جس نے اتنی جلدی پوری دنیا کے اکثر حصوں پہ قبضہ کر لیا اور اس نے اسلام کو پھیلا دیا, جھنڈا اسلام کا لہرا دیا, بیت المقدس تک آ گیا. لیکن ان کا غلام اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہے, وہ اتر کے آتا ہے بیت المقدس کے قریب, لوگ اس سے مصافحہ کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ یہی امیر المومنین ہے. اس نے کہا مجھ سے مصافحہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا آپ کو دیکھنے کے لیے ہماری نگاہیں تھک گئی تھی, ہم آپ کو ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے, آپ امیر المومنین ہیں اس لیے آپ سے ملنا چاہتے تھے. ان کا غلام کہتا ہے نہیں نہیں, امیر المومنین میں نہیں ہوں, امیر المومنین وہ ہے جو اونٹنی کو بٹھا رہا ہے, اونٹنی کی لگام پکڑ کے اونٹ کو بٹھا رہا ہے اور اونٹنی کو صاف کر رہا ہے, اس کو سہلا رہا ہے اور اس کے پاس پانی لے جا کر اس کو پانی پلا رہا ہے. لوگوں میں تو اس کا غلام ہوں, خادم ہوں, امیر المومنین تو یہ ہے. ہماری اونٹنی پر بیٹھنے کی باری آ گئی تھی اور ان کے لگام پکڑنے کی باری آ گئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ میری باری آپ لے لو, آپ کی باری میں, انہوں نے منع کر دیا. فرمایا کہ نہیں, جب اللہ نے میری قسمت میں لگام پکڑنا ہی لکھا ہے تو میں اونٹنی پر کیوں بیٹھوں؟ تو انہوں نے لگام پکڑنا ہی بہتر سمجھا ہے, انہوں نے اپنا حق مجھے نہیں دیا. یہودیوں نے جب یہ منظر دیکھا سنا تو چیخ پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انسانیت کا اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ اپنی باری اپنے غلام کو نہیں دے رہے ہیں, اونٹ پر بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. میری باری جب لگام پکڑنے کی آئی ہے تو میں لگام پکڑ کے ہی چلوں گا, اونٹنی پر نہیں بیٹھوں گا. اونٹنی کی لگام پکڑ کے مسجد کے دروازے تک جانے میں بے عزتی نہیں ہے, اور ہے تو بنی رہے. اسلام کے قانون پر عمل کرنے میں اگر بے عزتی ہو رہی ہے تو ہونے دو, عزت کا مالک اور ذلت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اس امیر المومنین کی سادگی کا حال ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی, جس میں آپ کا چائنا بھی تھا, آذربائیجان بھی تھا, عراق بھی تھا, ایران بھی تھا, مصر بھی تھا, فلسطین بھی تھا, سیریا ملک شام بھی تھا, مصر بھی تھا. اس میں یہ سارے ممالک آیا کرتے تھے. اتنے ملکوں, اردن بھی تھا, الجزائر بھی تھا, اتنے ملکوں پر بیک وقت حکومت کرنے والی اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اتنے ملکوں پر خلافت کرنے والی شخصیت کا حال یہ کہ وہ اونٹنی کی لگام پکڑ کے چل رہا ہے اور یہ درس دے رہا ہے امیر ضرور ہوں لیکن امیروں کو غریب میں کوئی فرق نہیں ہے, مالک آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. اپنے غلام پر رحم کرو, غلام بھی انسان ہوتا ہے, اس کو انسانیت سے مت نکالو. اپنے غلاموں پر بھی رحم کیا کرو, اپنے غلاموں کو بھی انسان سمجھا کرو. میرے پیارے ساتھیوں, اس انسانیت کے سبق کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ, اور ان سے ان کی محنت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام مت لینا. اگر ان سے ان کی ضرورت اور طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہو, جو ان کی طاقت سے باہر ہو تو اس میں تم ان کی مدد بھی کرنا. مثلا 50-100 کلو کا کوئی سامان تم ان سے اٹھوا رہے ہو اپنے غلام سے اور وہ بیچارہ اٹھا نہیں پا رہا ہو, بھی اس کی مدد کرنا, اس میں اس کا سہارا بن جانا. یہ مالکوں کو حکم دیا جا رہا اپنے غلام پر رحم کرنا. انسانیت کا اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا؟